असलामुअलैकुम। मैं तुहाडा अपना होस्ट चौधरी बाबर श्रीकांजू। तुसीं वेख रहे हो सिटी न्यूज़ जलालपुर बटियां ऑफिशियल। नाल ही साडा यूट्यूब चैनल सिटी न्यूज़ जलालपुर ऑफिशियल नूं जिन्हां दोस्तां सबसक्राइब नहीं कीता उस नूं सबसक्राइब करन। ते अज साडे नाल लाइव प्रोग्राम शो विच साडे मेहमान मार अनसर रफीक आराई साहब मौजूद ने। अज असीं इन्हां नाल गलबात करांगे और इन्हां कोलों पुछांगे भी तुसीं सियासत कब ज्वाइन की और किस तो तुसां ए ज्वाइन कीती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मार अनसर अब्बास साहब की हाल ने? अल्लाह दा बड़ा सान है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मार अनसर अब्बास साहब तुसां सियासत कदों ज्वाइन कीती और किस नूं मद्देनज़र रखदे होया तुसां ज्वाइन कीती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैनू काफ़ी अरसा हो गया सियासत दे नाल मेरा तलक है। दूसरी गल ये है कि जलालपुर शहर नूं वेख के मैनू अफसोस हुंदा सी कि साडे जलालपुर दे विच जिहड़ा है पोजीशन हुई है, ना कोई लगन दी जगह है, जो भी मतलब मामलात सन वो इन्हां ने साडे शहर नूं जिहड़ा तबाह बर्बाद कीता है। ते मेरा सियासत दे विच आउण दा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपने जलालपुर नूं, अपने भाइयां नूं, अपने जलालपुर नूं मैं साफ कर सकां, अपने जलालपुर दे कम करवा सकां। यही मेरा सियासत दे विच आउण दा मकसद है। और इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल सारे लोग वेखदे ने कि मैं बड़ी स्पीड दे नाल कम करवा रहा वां। सफाई दे हवाले नाल गलियां नालियां दा कम हो रहा है। शामा शाह कबरगुस्तान जिहड़ा उत्थे लगण दी जगह कोई नहीं सी और बड़े अरसे तो उत्थे पत्थर पवाया सारे लोग। जी मार अनसर अब्बास साहब माशाल्लाह तुहाडा वर्क असीं देख रहे हैं, बहुत खूब है। ते हालिया दिनां विच तुसां एक पावर शो करवाए। पहले तुसीं तरीके लब्बैक तो काफ विच आए, काफ तो फिर तुसीं तरीके इंसाफ विच आए, मियां मामून जाफर तारड़ ग्रुप ज्वाइन किया। वो मामून जाफर तारड़ ग्रुप ज्वाइन किया या PTI विच शामिल होने की की वजह सी? क्यों पहले तुसीं काफ लीग विच आए फिर उन्हां दिनां च तुसीं तरीके इंसाफ विच आ गए, उनकी वजूहात की है? वजूहात उसकी ये है कि काफ लीग मैं समझदा सां कि साडे शहर दे जिहड़े कम ने वो काफ लीग दे विच रह के निसन हो रहा है। मैं अपने शहर नूं अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा सां। इस वजह तो मैं PTI च शमूलियत की थी। PTI में शामिल तुसी होए हो, तुसी किंदी दावत ते शामिल या आप तुहाडा अपना ज़हन बने या MP की तरफ होए या दोस्तां साथियां दी तरफ दावत तुहानू होई है भी तुसी PTI ज्वाइन करो? बिल्कुल जी, साडे दोस्त भी मैनू मजबूर करदे सन। मेरे दोस्त जिहड़े ने मियाँ मामून जाफर साहब जिहड़े ने उन्हां दा भी 2-2.5 साल तो बड़ी कोशिश है सी। उन्हां दे कम्मां नूं वेखदे आ मेरा भी दिल कीता कि मियाँ साहब जिहड़े ने वो अच्छे काम करवाते पे ने तो क्यों ना होए कि असी शमूलीयत कर लीए। उन्होंने कम्मां नूं वेखदे आ मैं मियाँ साहब की पार्टी नूं जिहड़ा है वो ज्वाइन किया। क्योंकि तुसां मुड़े यही सोचे कि मैं मेरा भी एक ज़हन है भाई वर्क करा। वर्क आखिर दूसरियां किहड़ियां तुहाडियां सियासी जमातां आइयां वो तुहाडे पिछे सपोर्ट इतनियां नहीं सी करें जितनी तुहानू PTI कर रही है। इस दी खातर तुसा ज्वाइन किया। और हालिया दिनां दे विच एक तुहाडा पावर शो है, पावर शो विच अपनी तुहाडी मौजूदा PTI जमात दे कुछ अफराद MP दी या MNA दी उन्हां नहीं शिरकत की या तुसा इनवाइट नहीं किया या वो खुद आप नहीं क्यों नहीं आए? जी बिल्कुल, तुहाडा बड़ा अहम सवाल है। जिहड़े लोग नहीं आए उन्होंने मैं इनवाइट नहीं सी कीता, जिन्होंने मैं इनवाइट किया सी वो सारे लोग आए ने और मुहब्बत दे नाल आए। ते तुहाडा जिहड़ा सियासी पावर शो आ वो किस हद तक तुसी उस नूं कामयाब समझदे पे हो? मैं समझना कि 3-4 दिन पहला साडा प्रोग्राम बनया। प्रोग्राम तो बाद ये है कि लोगों नूं आख्या भी नहीं तो लोग मुहब्बत दे नाल आए ने। जिहड़े लोगों नूं कहा सी उन्हां मुहब्बत कीती, उन्होंने होर लोगों नूं कहा तो लोग आए ने। बिल्कुल माशाल्लाह तुहाडा किहड़ा सियासी पावर शो सी तो माशाल्लाह बहुत कामयाब एक सियासी पावर शो है। ये तो MPA साहब ऐलान किया कुछ तरक्याती कम्मां दा
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਨ ਰੋਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਿ ਦਰੀਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਫਤਤਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਣ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਆਂ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਟ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਾਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਟੌਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟਾਸਕ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵਨੀਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਕ ਰੂਬ ਨੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਐਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟਵਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਖਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰੀਨਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਤਮੀਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਤੱਕ, 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲਾ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, 2-4 ਮਾਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PTI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MPA ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MNA ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਵੇਖੋ, MNA ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਹਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ MPA ਮੀਆਂ ਮਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਲਵਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਰੜ ਨੂੰ,
ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਜੁਤਾਇਆ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜੁਤਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ MNA ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ ਆने वाली सियासत ਵਿੱਚ अगर सामने आ जाए PTI की तरफ से तो फिर MP मियां मामून जाफर तारड़ किस पार्टी से लड़ेगा इंशाल्लाह ਇਹ PTI ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਮਾਮੂਨ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਾਇਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮਾਮੂਨ ਜਾਫਰ ਤਾਰੜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ क्योंकि मैदान में चासी ता होंदी जी अगों दे मुखालफ होवे अच्छा अगर MPA साहब वल्लों या अपने शहर दे बासियां दी तरफों ਤੁਹਾਨੂੰ टास्क दिता जावे भी तुसी इलेक्शन हालिया जनरल इलेक्शन लड़ो या बलदियाती इलेक्शन लड़ो बलदियाती इलेक्शन विच तुस हिस्सा ले रहे हो जी बिल्कुल इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ जी बिल्कुल ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਗਰਦਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਰ दूसरा जनरल इलेक्शन दे विच MPA साहब अलहदा हो जाते हैं MNA शौकत भट्टी साहब PTI तो अलहदा हो जाते हैं फिर तुहानू अगर टास्क दिता जाता है जलालपुर भट्टियां तो बई तुसी MPA दा इलेक्शन लड़ो क्या तुहाडा की ख्याल है तुसी MPA शिप तो इलेक्शन लड़ो दे जलालपुर तो या की जनरल इलेक्शन दे हवाले नाल तुहाडा ख्याल है नहीं बिल्कुल नहीं जो फैसला मियाँ साहब करनगे असी इंशाल्लाह हाज़िर हां ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੁxtਲਫ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਊਨ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲੋ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਲੜਨਾ ਹੈ इस हवाले नाल जी बिल्कुल जलालपुर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे 2 महीने जिहड़ा 2 महीने टाइम मैनूं होर मिल गया तो जलालपुर इन्ना खूबसूरत हो जाएगा इन्ना अच्छा हो जाएगा कि लोग जिहड़े ने दुआवां देणगे तुहाडे सामने सारी सूरत हाल है कि जिस तरह मैं काम करवा रहा सुबह 6 बजे उठ के 7-8 बजे शाम नूं आना इत्थे सारा दिन मेरे रोड़ां ते गुजर जांदी इंशाल्लाह इसे तरह ही जिहड़ा है मेरी पिछली जिंदगी भी जिहड़ी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ मैं हर गली दे विच हर चौक दे विच हर रोड ते ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आवांगा और आवाम दी खिदमत करांगा इंशाल्लाह अच्छा आवाम दी तरफों कुछ व्यू आ रहे ने बे दूसरे भी सियासतदान सान है दूसरे कोल भी टाउन कमेटियां दे टास्क सौंपे गए लेकिन उन्हें इतनी इस नूं सिरदर्दी नहीं लिया ते तुसां इस नूं कै मारन सिरदर्दी लै रहे इनकी वजह की है पहली तो गल यह है कि पहला साढ़े हथ वस कोई नहीं सी चीज़ ते उन्हां लोगां दी बदबख्ती है बदकिस्मती है अल्लाह ताला ने मैनू टाइम दिता है इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजल करम नाल ये जलालपुर दे लोग याद करनगे कि साडा बच्चा साडा भरा आया और साडे लिए कुछ कीता। अच्छा एक सियासी पावर शो करने का मकसद या PTI ज्वाइन करने का मकसद जिस तरह दूसरिया सियासी लोगों ने भी इत्थे कीता MPA नूं इनवाइट किया वो अपने मुफाद पूरे करके उन्होंने भी टांस सौंपया गया उन्होंने भी वो एक यानी कि अगा पिछा हो के एक बार कार्रवाई दो डंग पा के ਉਹਦੇ ओके ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਢਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ
मैं अल्लाह ताला मैनू जिंदगी ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮਾਮੂਨ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। क्योंकि जिस तरह दूसरे सियासी रहनुमा ज्वाइन किया वो भी इस तरह पहले शुरू किया वो भी इस तरह हट गए ने, तो क्या ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਅਨਸਰ ਬਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਲਾਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮਾਰ ਅਨਸਰ ਰਫੀਕ ਅਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ਰਕੰਜੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।